is leading and guiding. Abraham a പിതാവ്, who's the father of nation, father of faith, highest level father, our Father which art in heaven. Amen. Okay, highest level is father. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നേരം യാക്കോബിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നേരം പറഞ്ഞ എന്തുവാ? In Genesis 28, I am the God of your fathers. ഇത് പറഞ്ഞില്ല നിന്റെ അപ്പച്ചന്റെ നിന്റെ അപ്പന്റെ, അതല്ല പറഞ്ഞ I am the God of your fathers Abraham and Isaac. മോസസിനെ അടുത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നേരം I am the God of your fathers Abraham, father Isaac, father Jacob. Level മാറത്തില്ല, because the highest level is a fatherhood level. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. So if he is the father, ഈ ഫാദറിനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ആളൊന്നും അനുഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. That is why Christ has to step in as Melchizedek to bless, because he is greater as God. He steps in to bless Melchizedek, to bless Abraham. Melchizedek അനുഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം, അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി 14 മുമ്പ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും യുദ്ധമാണ്. മെൽക്കിസെദേക്കിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാ? He is the king of Salem, Shalom, peace. Okay. സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവ് വന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിച്ചു നോക്കിക്കോ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു യുദ്ധം വന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മേളിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവദാസൻ or the man of God, when he blesses you, that blessing that is upon him comes upon you. Amen. നമുക്ക് ചിലർക്ക് സ്വഭാവമുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മലയാളി വിശ്വാസി എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു, Who are you? Do you know who I am? ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ വളർന്ന ഒരു വ്യക്തി, അതുകൊണ്ട് പേടിയില്ല, അടി ഉണ്ടാക്കാൻ റെഡിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആകെയാണ് ദില്ലി വാല, I'm from Delhi. Delhi is दिल से लड़ते हैं. We're going to fight. We're going to fight from our heart. So I said to him, he said, Do you know who I am? അറിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആര്? ഞാൻ കൈ മടക്കിയിട്ട് അവനെ പതുക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ വിശ്വാസിയാണ്, നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ, സ്വയമായിട്ട് നീ ആരെ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. Do you know why? If you do not know who you are, how can I tell you who you are? You need to admit yourself in a mental hospital. They will tell you who you are. Insecurity and not understanding the position. ഈ ദൈവദാസന്മാരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന അനുഗ്രഹം കിട്ടത്തില്ല. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. So we need to know there are fathers God gives in our life. I have 960 pastors work under me. So I'm a father figure for them. അതുമാത്രമല്ല, I have pastors who are not under my ministry but under my covering. Amen. Yes. Who take me as a man of God, who can speak in their life, bring correction to them, bring encouragement to them. I'm a father figure in their life. I'm young, but I have pastors who are 65, 70 years old who are under our covering. Age is not the problem, maturity is the problem. ഞാൻ തപ്പിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, that we need to ask God for wisdom, that we can speak into our children, into the next generation, so we can be a blessing. So God said to me, be a father to the fatherless generation. Be a father because there are many men of God who have nobody in their life to speak, encourage and build them. And I want you to be that person who will stand in the gap and build them up. Amen. So I believe one thing, God has sent me here is to build you. I'm not your spiritual father, okay? I have my own, so don't worry. I don't need one extra. എൻ്റെ അടുത്ത് ആരും റീസെൻ്റ് ചോദിച്ചു, പാസ്റ്ററിൻ്റെ അണ്ടറിലല്ലാത്ത ഈ വലിയ ചർച്ച അവർ പോയല്ലോ, നമുക്ക് ഒരു തലവേദന കുറഞ്ഞു.
Usually നമ്മൾ I always think opposite. एक सरदार काम है ഒരു തലവേദന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. Because father will never think of disaster, he will always think of blessing. ശപിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടിയല്ല ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോഴാണ് ശപിക്കുന്നത്. നിന്റെ ജീവിതം അപ്പോൾ നമുക്ക് മന്ത്രവാദി എന്താ ഡിഫറൻസ്? ഹലോ, ഇന്ന് ഞാൻ പോകുമല്ലോ, എന്റെ വണ്ടി ഞാൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരണം. That we can raise ഇതോർത്തണം. Every man needs a Paul in his life. Every Paul needs a Barnabas to work with in his life. And every Paul needs a Timothy to train up and raise him. Yes. You need a spiritual father in your life. You need a man of God to work with you. You need somebody to train and speak into their life. Hallelujah. Then only it will become a blessing. Stotram. Hallelujah. Because Bible says, out of your belly shall flow rivers of living water. Amen. ഞാൻ നിങ്ങളത് പറയട്ടെ, സ്നേഹം കൊണ്ടാ പറഞ്ഞത്. എന്റെ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ വളരണം. Amen. Stotram. നിങ്ങൾ ആരും കടയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ NHS വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അവിടെ ഈ സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ്, ഒരു കടയിൽ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കും. എത്ര ഉണ്ട്? ഫാർമസി ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കും. ഒരു വർഷത്തെ എത്ര സ്റ്റോക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്? നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കണം. How were you last year? How are you this year? അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? Take a stock of your life. നിങ്ങൾ വളരുന്നുണ്ടോ? കുറയുന്നുണ്ടോ? Are you rising up or are you going down? So I'm going to encourage you to build your life on godly things that will be a blessing for your life. Amen? Amen. Because that's what God wants to do. He's looking for fathers. There are many children looking for fathers in their life because they don't have anybody to speak in their life. എത്ര പേര് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ? ചിലർക്ക് സംശയമുണ്ടോ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നോക്കിയാൽ മതി, പിടി കിട്ടിക്കോളും. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട് വിട്ടിട്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തോന്നും, അല്ലയോ? നിങ്ങൾ ആരും നിങ്ങളുടെ അമ്മയപ്പൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട്? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ. വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് you and your life partner come together and you Bible says leave your mother and father natural. ആത്മീയ ഗോളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ചർച്ചിലായിരിക്കും വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്നത്. പക്ഷെ ദൈവം നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടും 2 ഡോക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. എത്ര പേർക്ക് പിള്ളേർ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്? ആണുങ്ങൾ കൈപൊക്കല് കേട്ടോ. നമുക്കറിയാം, ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് we are giving birth. എന്റെ വൈഫിന്റെ അടുത്ത് what are you giving birth? You do not know the pain. You are not giving birth. അവർ ദേഷ്യത്തിലേക്ക് എടുത്ത് പറഞ്ഞു പ്രഗ്നൻസി ആയി കിടക്കാൻ തരും. You do not know. ആ ദിവസം ഞാൻ അടുത്ത് നിൽക്കത്തില്ല പറഞ്ഞ കൈ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലില്ല മുട്ടി. So I realized one thing. But when you get married, you leave. So when you are planted in a new church, okay. അബ്രഹാം പിതാവല്ലേ? ആരെ അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ച്? മെൽക്കിസദേക്ക്. ജനസിസ് 14 നോക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ വാക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനസിസ് 14. Verse 18.
അബ്രഹാം എന്തോ ചെയ്ത്? എവിടെയാ കൊടുത്തേ? മെൽക്കിസേദെക്കിന് കൊടുത്തു. പക്ഷെ എവിടെയാ കൊടുത്തേ? എവിടെ അപ്പം വീനുണ്ടായിരുന്നു. Wherever you take communion, that is where you give your tithe. നാട് വിട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അംബ്ലിക്കൽ കോഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടുന്ന് 3000 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ദൂരെ അംബ്ലിക്കൽ കോഡ് ചിലരുടെ കച്ചവടം അല്ലയോ? ചിലര് ദശാംശം കൊടുക്കും, ചിലരുടെ പാസ്റ്റർ ദശാംശം ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അബ്രഹാം ഏത് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് നിയമത്തിന്റെ അണ്ടറിലായിരുന്നു ചോദിക്കട്ടെ? അബ്രഹാം മാത്രമല്ല, ഞാൻ മറ്റേ കാണിക്കാം. യാക്കോബ് ഉൽപ്പത്തി 28 പറയുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് വേഴ്സില് ദൈവമേ നിന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നില്ല, I will give you the tenth of everything. എവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നേ? ബെഥേലില്. ശ്രദ്ധിച്ചോ, ബെഥേൽ എന്തുവാ? The house of God. മലാക്കി 3 പറയുന്നത് bring your whole tithe. somebody പറഞ്ഞ whole. പറ whole. പകുതിയല്ല, full. ഫുൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? ചിലരുടെ ഫുൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഷ കുപ്പിയാണോ? അല്ല, അതല്ല, ആ കുപ്പിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ കേട്ടോ. പറഞ്ഞ ചിലർക്ക് ഈ ക്വാർട്ടർ ബിസിനസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ഇച്ചിരി തരും, അങ്ങോട്ട് ഇച്ചിരി തരും. ആർക്കും പുതിയ വണ്ടി മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? പിള്ളേരെ പുതിയ വണ്ടി മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പകുതി ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പകുതി നാട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. So you're breaking your tithe. ശ്രദ്ധിച്ചോ, you're breaking your tithe. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കഥാവെടുത്തോളൂ, ദൈവം എനിക്ക് ഒരു വണ്ടി വേണം, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പുതിയ ഞാൻ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നില്ല ചെയ്യുന്നു. ദൈവം പറഞ്ഞു ഓക്കെ, ഈ പകുതി you're breaking your tithe, so let me break your car. I will give you a car, full body but no engine. അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞത് bring the whole tithe. Don't bring anything broken. Shalom. Shalom പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പീസ്. ഹീബ്രു ഭാഷയില് shalom means nothing broken, nothing missing. So നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പൊട്ടിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ദശാംശം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ചിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഴയ കണക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അബ്രഹാമിന്റെ പ്രയാസമായിരുന്നു കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ, ലോത്തായിട്ട്. എന്റെ ദൈവം മാറ്റേണ്ടി വന്നു, അത് പ്രശ്നമായി മാറി. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് കട്ട്, ഞാനിത് പറയാം, നാട്ടിൽ നിന്ന് വരും, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പാസ്റ്റർമാർ, മോനെ നമ്മളെ മറക്കരുത് കേട്ടോ, ഇത് നിന്റെ മദർ ചർച്ചാണ്. മദർ ചർച്ച പാസ്റ്റർ ബൈബിൾ എഴുതി ലീവ് യുവർ മദർ ആൻഡ് ഫാദർ. തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വളർച്ച വേണ്ടിയാ പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ചോദ്യം, അപ്പോ ഈ വീടിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് നടക്കേണ്ടത്? ഹലോ, ദേഷ്യപ്പെടല്ല എന്റെ അടുത്ത് കേട്ടോ. എന്റെ ചർച്ചകാരൻ എനിക്ക് തരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കട്ടെ. എന്റെ ചർച്ചിൽ ഒരാൾക്ക് കടഭാരമില്ല. ആളുകൾ ക്യാഷ് ആയി ആ വീട് മേടിക്കുന്നത്. Because God has blessed them. Amen. You do it God's way, God will bless you. ഒരു മനുഷ്യനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഒരു കാര്യം, എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം. ഞാൻ സേവിക്കുന്നത് എന്റെ അപ്പൻ എനിക്ക് പൈസ തന്നിട്ടില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം പൈസ ഞാൻ മേടിച്ച അപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ, ഒരു പ്രാവശ്യം. എന്റെ പിതാവ് സ്നാനം കൊടുക്കാൻ പോയപ്പോ എൻ്റെ അടുത്ത് 300 രൂപ തന്നു ഇന്ത്യയിൽ. മോനെ ഇത് പിടിക്ക്, ഞാൻ സ്നാനം കൊടുത്തിട്ട് വരാം. കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ മോനെ ആ 300 രൂപ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പാസ്റ്ററിനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കിട്ടത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു 300 മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. എന്റെ പിതാവല്ല തന്നെ, ഈ വണ്ടികളും പിതാവല്ല തന്നെ, പിതാവിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടല്ല തന്നെ, സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവം. ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാം.
നിങ്ങളെ ദൈവം മാനിക്കും. നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ മാനിച്ചു. Amen. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. I don't speak out of pride, I speak out of humility. Because I want you to be blessed. നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വാക്യം കാണിക്കട്ടെ. സങ്കീർത്തനം 115:14. The Lord bless you more and more, you and your children. ചിലര് വായിച്ചപ്പോ ഫാസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് the Lord bless you with more and more. അതാ നിങ്ങൾ വായിച്ചല്ലോ. പക്ഷെ more and more അല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, more and more എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Yeah, He bless you more and more. ഇത് കണ്ടോളാം. ഈജിപ്തില് മിസ്രൈമില് ഒന്നുമില്ല. ഈജിപ്ത് nothing. Wilderness more, promised land more and more. Amen. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് more and more. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി. Amen. പറഞ്ഞ ദൈവം ജനറേഷൻസിന്റെ ദൈവം. Amen. He's the God of Abraham, Isaac and Jacob. Amen. He's your God and He's your generations. Amen. Amen. സ്തോത്രം. ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജനറേഷൻസിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. Hallelujah. വിശ്വസിക്കണം. ജനറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചു പറയണം, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ പിള്ളേർ വരണം. കൽപ്പിക്കണം. ഒരു രാജാവ് എങ്ങനെയാ സംസാരിക്കുന്നത്? അല്ല, രാജാവാണെങ്കിൽ ധൈര്യത്തിൽ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു. ഒരു രാജാവ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിയമമായി മാറും. ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രവചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായി നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കാണും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ചില കണക്ഷൻ വെട്ടേണ്ടി വരും. പറഞ്ഞ ദൈവം നിങ്ങളെ എവിടെ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു അനുഗ്രഹം മാറും. നിങ്ങളുടെ ആക്സസിന് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഓഫറിംഗ് അതിൽ നയിക്കാൻ നിങ്ങൾ ദശാംശം എവിടെയാ കർത്തൃ വിഷ എടുക്കുന്നത് അവിടെയാ കൊടുക്കേണ്ടി. ചിലര് പറയാം പാസ്റ്റർ പഴയ നിയമം അല്ലയോ. അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ച യാക്കോബും പറഞ്ഞു അല്ലയോ, യാക്കോബും ചെയ്തു. അത് മാത്രമല്ല ഹീബ്രൂസ് 7 എഴുതിയിരിക്കുന്നത് Melchizedek, Abraham gave his tithe to Abraham, but under law the Levites collected the tithe. ശ്രദ്ധിച്ചോണം, നിയമത്തിന്റെ അണ്ടറിലാണെങ്കിൽ ഇത് വന്ന് ദശാംശം നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ കൃപയിലെ അണ്ടറാണെങ്കിൽ, അണ്ടർ ഗ്രേസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണ്ടേ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് വന്നേക്കാം. There's a difference because under grace you are grateful to the Lord for what He has done. ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ബ്ലെസ്സഡ് how do you operate so much? ഞാൻ പറഞ്ഞു because I'm a grateful man. For greatness in your life the key is gratefulness. ഇല്ല 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 3 ദിവസം ഇരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി. ഏറ്റവും മുമ്പത്തെ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. I have a question to God. ദൈവം എന്നെ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? I'm not qualified. എന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും PhD ഉണ്ട് കേട്ടോ. PhD പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർമനന്റ് ഹെഡ് ഡാമേജ് അല്ല. അവരെല്ലാം തിയോളജി ഇതെല്ലാം പഠിച്ചവരെ PhD എടുത്തതാണ്. നമുക്ക് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഉള്ളായിരുന്നു ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. God, I'm not qualified, but God you use me. I'm grateful to the Lord. ഇച്ചിരി വർഷങ്ങൾ മുമ്പേ കോവിഡ് ടൈമില് I'm dyslexic. So for me education is very difficult. So spelling ഓർമ്മ നിൽക്കത്തിലായിരിക്കും dyslexic ആയതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ in the year 2020 എൻ്റെ ഏറ്റവും മുമ്പത്തെ ഡോക്ടറേറ്റ് in the Old Testament ഞാൻ എടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കുക in the 1st century church. What's the difference between a 1st century church and now church? Difference ഉണ്ട്. And I started to understand in the time the power, why there was power of God moving in that time and now we don't have power of God. Faith, hope and love. 1 Corinthians 13 verse 13. And the greatest is love.
നമ്മളെല്ലാവരും വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? വിശ്വാസം കർത്താവ് വരുമ്പോൾ വിശ്വാസമാണ് നോക്കുന്നത് അല്ല. പക്ഷെ അത് കാട്ടി വലിയത് എന്തുവാ?